طوفانی بارشوں سے مختلف شہروں میں نظام زندگی بری طرح متاثر۔ بلائی علاقوں میں 6 فٹ تک برفباری، لینڈ سلائیڈنگ اور شدید برفباری کے باعث قراقرم ہائی وے سمیت متعدد اہم شاہراہیں بلاک ہو چکی ہیں۔ ندی نالوں میں طغیانی آ چکی ہے۔ مٹھا میں گھر پر تودہ گرنے سے 4 افراد جاں بحق ہو گئے۔ لوئر دیر میں میاں بیوی اور بچہ دم توڑ گئے۔ پاک آرمی کا ریسکیو آپریشن جاری ہے۔ مختلف حادثات میں جاں بحق افراد کی تعداد 19 ہو گئی۔ 29 افراد زخمی ہوئے ہیں۔ تفصیلات دیکھیے اس رپورٹ میں۔ ملک کے میدانی علاقوں میں طوفانی بارشیں، پہاڑی علاقوں میں شدید برفباری سے نظام زندگی بری طرح متاثر۔ خیبر پختونخوا میں موسلا دھار بارش اور بلائی علاقوں میں شدید برفباری سے رابطہ سڑکیں بلاک ہو گئی۔ موبائل سروس بھی معطل۔ علاقے میں ایمرجنسی نافذ کر دی گئی۔ مختلف علاقوں میں 6 فٹ تک برفباری ریکارڈ کی گئی۔ RCD شاہراہ سیلابی ریلے سے ڈوب گئی۔ تفتان ہائی وے بھی بند۔ شانگلہ میں لینڈ سلائیڈنگ سے قراقرم ہائی وے اور بشام سوات روڈ بلاک ہو گئی۔ گلیات میں بھی بارش اور برفباری سے نظام زندگی مفلوج ہو گیا۔ بٹا کے پہاڑی علاقے میں مکان پر تودہ گرنے سے 4 افراد جاں بحق ہو گئے۔ لوئر دیر میں میاں بیوی اور بچہ دم توڑ گیا۔ شدید بارشوں سے متاثر گوادر شہر تاحال پانی نکاسیاب نہ ہونے سے شہریوں کو مشکلات کا سامنا۔ پاک آرمی کا ریسکیو اینڈ ریلیف آپریشن جاری۔ متاثرین کو خوراک، پانی اور ادویات فراہم کر دی۔ سیلابی ریلے میں پھنسے 8 افراد کو باحفاظت ریسکیو کر لیا گیا۔ گوادر ایئرپورٹ پر فلائٹ آپریشن منگل کے روز تک معطل۔ نوشہرہ میں بھی شدید بارشوں نے تباہی مچا دی۔ 2 گھروں کی چھت گرنے سے 2 افراد زخمی، خاتون کی حالت تشویشناک۔ لوئر دیر میں شمسی خان کے مقام پر تلاش ندی میں سیلابی پانی سے دیر پشاور شاہراہ بند ہونے سے مسافر گاڑیاں پھنس گئی۔ ادھر کاغات میں شدید برفباری سے ایک مکان کی چھت گر گئی۔ رابطہ سڑکیں بھی بند۔ بٹگرام کی تحصیل کا زمینی رابطہ دیگر شہروں سے منقطع ہو گیا۔ خیبر کی تحصیل میں لینڈ سلائیڈنگ کے باعث متعدد مکانات اور دکانوں کو نقصان پہنچا۔ مظفر آباد میں لینڈ سلائیڈنگ سے ندی نالوں میں طغیانی۔ ضلع باغ اور وادی لپا میں لینڈ سلائیڈنگ کے باعث گھروں کو نقصان پہنچا۔ لوہار گلی اور سرا سے پیر چناسی تک سڑک بند۔ دیروالا کے میدانی علاقوں میں بھی برفباری۔ لواری ٹلن شدید برفباری اور برفانی تودے گرنے سے ہر قسم کی ٹریفک کے لیے بند۔ لاہور میں سورج اور بادلوں کی آنکھ مچولی۔ شہر کے مختلف علاقوں میں تیز بارش کے ساتھ یالہ باری نے شاہراہوں پر سفید چادر بچھا دی۔ تیز ٹھنڈی ہوائیں چلنے سے موسم خوشگوار ہو گیا۔ سہیل کیسر کی رپورٹ دیکھیے۔ لاہور میں صبح سے ہی بادلوں اور سورج کے درمیان آنکھ مچولی کا سلسلہ جاری تھا، جس دوران کبھی بادلوں کا پلڑا باری ہو جاتا تو کبھی سورج بادلوں کو پچھلے قدموں پر دھکیل دیتا۔ اسی کھینچتانی میں بادلوں نے یکایک جو جارحانہ انداز اختیار کیا تو انہوں نے شہر میں مختصر وقت کے لیے تیز بارش کے ساتھ اولے بھی برسا دیے۔ تڑاطڑ اولے پڑنے سے کینال روڈ، ایبٹ روڈ، شملہ پہاڑی، مال روڈ اور دیگر علاقوں میں شاہراہوں پر سفیدی کی چادر بچھ گئی۔ تیز ہوائیں چلنے سے موسم خنک اور خوشگوار ہو گیا۔ محکمہ موسمیات کے مطابق لاہور سمیت پنجاب کے بیشتر اضلاع کی فضاؤں پر بادلوں کا راج ہے۔ نیشنل ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی نے آئندہ 48 گھنٹے کے دوران ملک کے بیشتر علاقوں میں بارش کی پیشگوئی کر دی ہے۔ بعض علاقوں میں آندھی اور یالہ باری، پہاڑی علاقوں میں برفباری کا امکان ہے۔ NDMA کے مطابق ملک میں اگلی بارشوں کا سلسلہ 5 مارچ سے 7 مارچ تک متوقع ہے۔ شامباز سے رپورٹ دیکھیے۔ اگلے 48 گھنٹوں میں ملک کے زیادہ تر علاقوں میں معتدل سے شدید بارشوں کا امکان۔ بعض مقامات پر آندھی اور پہاڑی علاقوں میں برفباری متوقع۔ نیشنل ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی نے ایڈوائزری جاری کر دی۔ نیشنل ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی کے نیشنل ایمرجنسی آپریشن سینٹر کے مطابق اگلے 12 سے 24 گھنٹوں میں ملک کے شمالی علاقوں سمیت خیبر پختونخوا، گلگت بلتستان، آزاد جموں کشمیر، بالائی اور وسطی پنجاب میں معتدل سے شدید بارش، برفباری، بیشتر علاقوں میں آندھی اور یالہ باری کا امکان ہے۔ اگلی بارشوں کا سلسلہ 5 مارچ سے 7 مارچ تک کے درمیان متوقع ہے۔ بارشوں کا نیا سلسلہ بلوچستان کے ساتھ ساتھ خیبر پختونخوا، کشمیر، گلگت بلتستان اور پنجاب کے بالائی علاقوں کو متاثر کرے گا۔ پنجاب کے جنوبی علاقوں میں بھی کچھ علاقوں میں بارش کا امکان ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے ہیلتھ سسٹم میں مرحلہ وار اصلاحات کی منظوری دے دی۔ کینسر کے علاج کی بہترین سہولتیں فراہم کرنے کے لیے خصوصی اسپتال قائم کرنے کا اعلان کر دیا۔ عوام کو صحت کی بنیادی سہولیات فراہم کرنے کا مشن۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی زیر صدارت 3 گھنٹے خصوصی اجلاس۔ عوام کو صحت کی سہولتیں ان کی دہلیز پر دینے کے لیے پائلٹ پروجیکٹ لاہور سے شروع کرنے کا فیصلہ۔ عوام کو مفت ادویات کی فوری فراہمی یقینی بنانے کی منظوری۔ اجلاس میں ہیلتھ سسٹم کی تشکیل 9، محکمہ صحت کی اپ گریڈیشن کے 5 سالہ پلان پر غور کیا گیا۔ ماں اور بچے کی صحت کے لیے معیاری علاج سے متعلق امور کا جائزہ لیا گیا۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز نے ہدایت کی کہ کوئی اسپتال ایسا نہ ہو
जहां डॉक्टर, अमला, अद्वियात और मतलूबा तिब्बी आलात मुयस्सर न हो। इजलास में देही और रूरल मराकिज़ सेहत और डिस्पेंसरियों की बेहतरी के लिए तजावीज़ पर गौर किया गया। मरियम नवाज ने कहा कि अर्बन एरिया और देहात में मुकर्ररा अय्याम पर मोबाइल हेल्थ यूनिट भेजे जाएंगे। वज़ीर आला पंजाब का नौमौलूद बच्चों के लिए इनक्यूबेटर की कमी तरजीही बुनियादों पर पूरी करने का हुक्म। मरियम नवाज का कहना था कि पंजाब के हर शहरी के लिए इलाज की बेहतर सहूलतें यकीनी बनाना मेरा अज़्म है। वज़ीर आला पंजाब की शफाफियत यकीनी बनाने के लिए हेल्थ एडवाइजरी काउंसिल तश्कील देने की हिदायत। सेक्रेटरी सेहत अली जान ने शोबा सेहत की अपग्रेडेशन पर तफसीली ब्रीफिंग दी। सेनेटर परवेज रशीद, रुकने असम्बली मरियम औरंगजेब समेत दीगर मुतल्लिका हुकाम ने इजलास में शिरकत की। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा हसन इकबाल का कहना है कि पीटीआई इस वक्त अमेरिका और IMF के कदमों में गिरी हुई है। तहरीक इंसाफ अमेरिका से भीख मांग रही है। हमारे लीडर को NRO दिलवा दो। IMF से भी कह रही कि NRO दिलवा दो। 58% पाकिस्तानियों ने इलेक्शन 2024 को मुनसिफाना और शफाफ करार दिया। 39% का ख्याल है कि इंतखाबात में धांधली हुई। अफसोस ने इलेक्शन 2024 की शफाफियत और धांधली के हवाले से रिपोर्ट जारी कर दी है। इस्लामाबाद से देखिए। 58% पाकिस्तानियों ने 2024 के इंतखाबात को शफाफ और मुनसिफाना करार दे दिया। पंजाब, बलूचिस्तान और सिंध की आवाम के नज़दीक इलेक्शन के दिन का अमल भी शफाफ रहा। KPK 16%, बलूचिस्तान के 45% आवाम के नज़दीक मोबाइल सर्विस की बंदिश बेहतरीन इकदाम था। अफसोस ने चारों सूबों से 11 ता 19 फरवरी के दौरान 3000 से ज़ायद लोगों का सर्वे किया। हर 5 में से 3 पाकिस्तानियों का ख्याल है कि इंतखाबात का इनकाद शफाफ था। पंजाब में 63%, सिंध में 62%, बलूचिस्तान में 55%, इस्लामाबाद में 61%, जबकि खैबर पख्तूनख्वा में 33% अवाम के मुताबिक इलेक्शन शफाफ करवाए गए। इंतखाबात में धांधली के हवाले से 54% पाकिस्तानियों का ख्याल है कि इंतखाबात शफाफ मुनक्किद हुए, जबकि 39% का ख्याल है कि इंतखाबात में धांधली हुई। इंतखाबात में धांधली के मजमूई तासुर के हवाले से अवाम का ख्याल है कि खैबर पख्तूनख्वा में 73%, इस्लामाबाद में 49%, जबकि सिंध में सबसे कम 28% धांधली हुई। मौसम बहार के आज शुरू हुआ। लाहौर में अदबी महाफिल ने भी जैसे मौसम का लुत्फ दोबारा करने की ठान ली है। फैज़ मेले और लाहौर लिटरेरी फेस्टिवल के बाद वुमेन ऑफ द वर्ल्ड फेस्टिवल ने भी रंग जमाना शुरू कर दिए हैं। लफ्ज़ हमजोलियों को पंजाबी में अदा करना मकसूद हो तो बहुत ही खूबसूरत लफ्ज़ सखियाँ इस्तेमाल होता है। अलहमरा लाहौर और ब्रिटिश काउंसिल के इश्तराक से शुरू होने वाले वीमेन फेस्टिवल को भी सखियाँ का उन्वान दिया गया है। फेस्टिवल का मकसद ख़वातीन की अज़मतों का एतराफ़ करते हुए उनके किरदार और समाज को खूबसूरत बनाने के लिए उनकी खिदमात को रवायती अंदाज में मनाना है। पंजाबी कॉमेडी, इज्तमाई कोशिशों की इफादियत, पार्टी मेकअप, सेल्फ डिफेंस और दीगर मौज़ूआत पर सेशंस के इनकाद का सिलसिला जारी है। हफ्ते को शुरू होने वाले फेस्टिवल के दोनों रोज़ मुख्तलिफ मौज़ूआत पर मजमूई तौर पर 60 के करीब सेशंस मुनक्किद होंगे। बहुत अच्छा इनिशिएटिव है और ऐसा औरतों के लिए होना चाहिए। नॉट एवरी मंथ लेकिन आफ्टर एवरी 6 मंथ इस तरह के फेस्टिवल होने चाहिए। Sadly, we don't see these type of things for women यहाँ पे, तो it's very refreshing to see कि we are raising our voice about these things। बहुत ज़रूरी है कि औरतों के पास सेफ स्पेस हो कि वो पब्लिक प्लेसेस में आएँ, यहाँ पे अपने हकूक जाने। फेस्टिवल को डिजिटल दुनिया में अपनी कदरों से जुड़े रहने की कोशिश भी करार दिया जा सकता है। लाहौर में मुनक्किद होने वाले इस मुनफरिद से फेस्टिवल को नाम भी बहुत मुनफरिद सा दिया गया है, सखियाँ, यानी सहेलियाँ, दोस्त। गोया यहाँ आकर आप अपनी सखियों और सहेलियों से मुलाकात भी करें और मुख्तलिफ सेशंस अटेंड करके बहुत कुछ नया भी सीखें। कैमरामैन बिलाल अहमद और साथ ही रिपोर्टर सामिया सईद के साथ सुहेल कैसर, दुनिया न्यूज़, लाहौर। अगले 48 घंटों में मुल्क के ज़्यादातर इलाकों में मोतदिल से शदीद बारिशों का इम्कान। बाज़ मकामात पर आंधी और पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी मुतवक्के। नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी ने एडवाइजरी जारी कर दी। नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के नेशनल इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर के मुताबिक अगले 12 से 24 घंटों में मुल्क के शुमाली इलाकों समेत खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान, आज़ाद जम्मू कश्मीर, बालाई और वस्ती पंजाब में मोतदिल से शदीद बारिश, बर्फबारी, बेशतर इलाकों में आंधी और यालाबारी का इम्कान है। अगली बारिशों का सिलसिला 5 मार्च से 7 मार्च तक के दरमियान मुतवक्के है। बारिशों का नया सिलसिला बलूचिस्तान के साथ साथ खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान और पंजाब के बालाई इलाकों को मुतासिर करेगा। पंजाब के जनूबी इलाकों में भी कुछ इलाकों में बारिश का इम्कान है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने हेल्थ सिस्टम में मरहलावार इस्लाहात की मंजूरी दे दी। कैंसर के इलाज की बेहतरीन सहूलतें फराहम करने के लिए खुसूसी अस्पताल कायम करने का ऐलान कर दिया।
आवाम को सेहत की बुनियादी सहूलियात फराहम करने का मिशन। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की ज़ेर सदारत 3 घंटे खुसूसी इजलास। आवाम को सेहत की सहूलतें उनकी दहलीज पर देने के लिए पायलट प्रोजेक्ट लाहौर से शुरू करने का फैसला। आवाम को मुफ्त अद्वियात की फौरी फराहमी यकीनी बनाने की मंजूरी। इजलास में हेल्थ सिस्टम की तश्कील 9, महकमा सेहत की अपग्रेडेशन के 5 साला प्लान पर गौर किया गया। माँ और बच्चे की सेहत के लिए मयारी इलाज से मुतल्लिक उमूर का जायजा लिया गया। वज़ीर आला मरियम नवाज ने हिदायत की कि कोई अस्पताल ऐसा न हो जहाँ डॉक्टर, अमला, अद्वियात और मतलूबा तिब्बी आलात मुयस्सर न हो। इजलास में देही और रूरल मराकिज़ सेहत और डिस्पेंसरियों की बेहतरी के लिए तजावीज़ पर गौर किया गया। मरियम नवाज ने कहा कि अर्बन एरिया और देहात में मुकर्ररा अय्याम पर मोबाइल हेल्थ यूनिट भेजे जाएंगे। वज़ीर आला पंजाब का नौमौलूद बच्चों के लिए इनक्यूबेटर की कमी तरजीही बुनियादों पर पूरी करने का हुक्म। मरियम नवाज का कहना था कि पंजाब के हर शहरी के लिए इलाज की बेहतर सहूलतें यकीनी बनाना मेरा अज़्म है। वज़ीर आला पंजाब की शफाफियत यकीनी बनाने के लिए हेल्थ एडवाइजरी काउंसिल तश्कील देने की हिदायत। सेक्रेटरी सेहत अली जान ने शोबा सेहत की अपग्रेडेशन पर तफसीली ब्रीफिंग दी। सेनेटर परवेज रशीद, रुकने असम्बली मरियम औरंगजेब समेत दीगर मुतल्लिका हुकाम ने इजलास में शिरकत की। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा हसन इकबाल का कहना है कि पीटीआई इस वक्त अमेरिका और IMF के कदमों में गिरी हुई है। तहरीक इंसाफ अमेरिका से भीख मांग रही है। हमारे लीडर को NRO दिलवा दो। IMF से भी कह रही कि NRO दिलवा दो।